جی میں آپ سے مخاطب آ رہا ہوں اس وقت عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے ٹف ٹاک کے پروگرام پہ، اور ہمارا ٹف ٹاک لائیو پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم کوئی خاص ایونٹ اس پہ کام کرتے ہیں، یا کسی کا ایسا انٹرویو یا کسی کام کے معاملے میں ایسا چھاپا جس پہ ہمیں دشواری پیش آ رہی ہو، یا جس کے حقائق سامنے آئیں تو لوگ اس پہ یہ کہیں کہ یہ کمی رہ گئی اور یہ زیادتی۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ایک کیس ہے جس میں ایک ٹیچر کو سوشل میڈیا کے حوالے سے سسپینڈ ہونے کی خبرات ہیں۔ ہم نے بہت تلاش کیا، وہ ہمیں نہیں ملے۔ اس وقت ہماری معلومات، ٹھوس معلومات کے بعد، کہ وہ اس وقت سمانی جو جسٹس راجہ سعید اکرم خان جوڈیشل کمپلیکس ہے، بالکل اس کے سامنے موجود ہیں ہوٹل میں، اور یہ ہے نیو نفیس شنواری ریسٹورنٹ۔ چلیے اندر چلتے ہیں لائیو ہی۔ کیمرہ مین سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اندر کسی قسم کی کمی نہ آنے دیں، اور لائیو چلتے چلتے بالکل فوراً اصل صورتحال کو سامنے لائیں کہ کون کہاں بیٹھا ہے اور کیا ہے۔ اس وقت ہم جس شخص کو تلاش کر رہے تھے، جو ٹیچر، وہ اس وقت بیٹھے ہیں یہاں شنواری ہوٹل میں، اور ہم پہنچ رہے ہیں طاہر صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی، کون سی مہربانی، آپ بیٹھے ہیں، آپ تشریف نہیں، ہم لائیو آ رہے ہیں، آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین، ہم لائیو آ رہے ہیں اور یہ اسی حالت میں ہمیں ملے ہیں۔ اصل میں پہلے مجھے بتا دیتے نہیں، آپ سے رابطہ کر رہے ہیں ہم کل سے، لیکن آج دن میں بار بار ہمارے کالز پہ کوئی آپ کا رسپانس ٹھیک نہیں آ رہا تھا۔ یہ یار پنکھا ذرا بند کر دیں۔ تو ہم اس ضرورت کے پیش نظر ہم آپ سے ٹف ٹاک میں اس وقت مخاطب ہیں، اور ٹف ٹاک کا مطلب سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے آپ سے سخت گفتگو کرنی ہے، اور اس میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پھر نوٹ کر لیں کہ آپ لائیو ہیں، اور ناظرین ہم لائیو آ رہے ہیں عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے۔ تساں نال نجی گفتگو پنجابی چی کرنی سی، لیکن ساڑا تقاضا ہے سی کہ اساں تساں نال ایک اہمیت نہ مل کے ہے ریاست لیول نہ، اور ریاست تو ہٹ کے بھی کہ بیسک ہیومن رائٹس اور بیسک جڑا انسانی حقوق نہ تقاضا ہے کہ معلومات تک انہاں نے اپروچ ہے۔ اساں صحافی ہاں تے بحیثیت کرائم رپورٹر میں عالی نیوز نے پلیٹ فارم پر تساں نال مخاطب ہاں۔ جناب تساں سسپینڈ کیتے گئے، معطل کیتا گیا، تساں اس بارے یہ تعارف دیو پہلا کہ جناب کیڑی جگہ ملازمت کرنے تے کیڑے ادارے چن؟ جناب میں پہلے ریکویسٹ کراں گا کہ میں ملازم تساں اگر پہلا میں دس نہیں پھر تو چلو میں کوئی اجازت لوایا ہوں، میں کیونکہ ایک ملازم ہاں، میں کس طرح جڑا میں تمہیں انٹرویو دیا؟ جناب تساں نے ملازم ہونے نے حد تک میرے کو جڑی معلومات ہے، یا میرے کو ناظرین جہاں تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے یا ہم نے پڑھا ہے، ہمارے نوٹس میں ہے کہ سرکاری ملازمین پہ سوشل میڈیا کی پابندیاں ہیں، لیکن ہمیں حیرت اس بات پہ ہوئی کہ جب ان کے معطلی کے کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں تو اتفاق سے وہ بھی سوشل میڈیا پہ، تو حیرت یہ ہے کہ ایک آفیسر جو سوشل میڈیا استعمال کرنے پہ یا شیئر کرنے پہ یا کمنٹ کرنے پہ سرکاری ملازم کو، ٹیچر کو تو معطل کر رہا ہے، لیکن وہ خود یہ احساس کرنا بھول گئے، یا یہ جاننا بھول گئے، یا پھر یہ قانون کا معیار ہی دوہرا ہے، یا اس کا دوہرا تو کم ہے لفظ، اس کو تہرا کہیں یا اس کو چوہرا کہیں، اس کا معیار ہی کو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ خود اسی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب اس بات کو اگر یہیں پہ ختم کریں اور ان سے بات آگے بڑھائیں تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا کی بنیاد پہ جو بہتری آنی ہے اس میں بہتری کے راستے، چور راستے نکالے گئے۔ تو جناب آپ اگرچہ آپ مجبور ہیں اور آپ نہیں چاہتے، شاید آپ کی سروس کا معاملہ بھی ہے، آپ کے اداروں کی ضرورت بھی ہے، لیکن ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا جو میڈیا کا رول ہے، اور میں بحیثیت کرائم رپورٹر جو رول پلے کرتا ہوں، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے صحافتی تقاضے ہیں، جو جرنلزم کا ایک سسٹم ہے، اس کو فالو کریں۔ ہم حقائق کو فالو کرتے ہیں، حق اور سچ، بالکل جو حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے، وہ سامنے لانے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہی میڈیا کا رول ہے،
تو اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ معطل ہوئے تھے جس بات پہ، اس میں نئی صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے کہ آپ کا جو معطلی کا سلسلہ بھیجنے والے لوگ ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں اور آپ بھی سوشل میڈیا پہ، تو سوشل میڈیا سے آج کے دور میں بچنا کیسے ممکن ہے اور کیوں کر؟ سچائی سے چھپنا اور بھاگنا یا کھسکنا کیوں کر؟ عبدالرحمان صاحب بات یہ ہے کہ میں ایک ملازم آدمی ہوں، پہلے تو میں انٹرویو نہیں لے سکتا. نہیں، ہم آپ سے انٹرویو نہیں کر نہ رہے، کریں مجھے، ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے، صرف سچ اگلوا رہے ہیں کہ آپ اتنا سچ بتا دیں دیکھیں کہ سچ تو یہ ہے، آپ سچ تو معطل یہ ہے کہ میں نے کوئی کسی کے خلاف کوئی پوسٹ نہیں کی، کسی محکمے کے خلاف نہیں کی، ادارے کے خلاف نہیں کی. میں نے ایک عوام تھا، جس عوام کے اوپر میں نے ایک بات کی ہے جو اگر ایک استاد نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، جب ہمارا اسکول لگا ہے نا، صبح چھٹیاں ہونی تھی، ہم نے ہوم ورک دیا ہوا تھا بچوں کو. ہمارا جو طریقہ کار ہے ہمارے اسکول کا کہ ہم جس دن بچوں کو چھٹیاں دیتے ہیں نا، تو ہمارے پرنسپل صاحب جو ہے ان کا وہ خطاب کرتے ہیں، آپ بچوں کو ہدایات دیتے ہیں کہ آپ نے چھٹیوں میں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ہوم ورک آپ نے ایسے کرنا ہے، پڑھائی کو کنٹینیو رکھنا ہے، آپ نے سلیبس مکمل کرنا ہے، جو چیزیں آپ کو پڑھائی ہیں ان کو تیار رکھنا ہے، ان کو بھولنا نہیں ہے. وہ سمجھاتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو تیار کر کے ان کو ذہنی طور پر بتاتے ہیں کہ آپ نے نالوں میں نہیں جانا ہے، مطلب ہر لحاظ سے ان کو ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے. میں نے جا کے پرنسپل صاحب کو یہ بات بتائی کہ آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ چھٹیاں کریں یا کیا کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. چھٹیوں کو والا نوٹیفکیشن بھی معطل نہیں ہوا اور ساتھ سمر کیمپ بھی لکھا ہوا. یہ نہیں لکھا اس کے اندر کہ کون سی کلاس کو جو ہے وہ کا سمر کیمپ ہوگا، کون سی کلاس جو ہے نا وہ چھٹی کرے گی، کسی کا کوئی تعین نہیں ہے. تو آخر میں انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے خود ہمارے پرنسپل صاحب نے انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنا جو آرڈر بک تھا اس میں 6 سے لے کر 8ویں تک مڈل حصے کو انہوں نے کہا کہ آپ 21 جون سے لے کر 31 جولائی تک جو ہے نا آپ اسکول کلاسیں لگائیں. اور جو 9th اور 10th والی کلاس ہے وہ ان کے آرڈر بک میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ 1 جولائی سے 31 جولائی تک جو ہے نا وہ اسکول لائیں، اور پرائمری والے جو ہے نا وہ چھٹی کر کرتے ہیں. اب وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. تو یقین جانے کہ میں نگران حالت ذمہ دار ہوں، میں ٹیچر آرگنائزیشن کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے، ہماری ٹیچر آرگنائزیشن کے بیانات بھی لگتے ہیں، فیس بک پہ بھی لگتے ہیں. تو پولیٹیکل ہے، وہ اس کوئی کا ایسی تو بات حق نہیں ہوگا. ہے. میں نے کسی کے خلاف تو نہیں لکھا. میں نے تو اگر یہ پوسٹ لگائی تو اسی لیے سے لگایا کہ ہمارا محکمہ ہماری نوٹیفکیشن، ہماری ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے. ہماری جو تقرری ہوتی ہے، تبادلہ ہوتا ہے، وہ فیس بک پہ لگتا ہے. ہمارے پاس جو NTS کے آپ کے رزلٹ آتے ہیں وہ میرا بھی جو آپ نے سچ کہا ہے کہ میرا آرڈر بھی جو ہے وہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. مجھے تو کوئی کسی قسم کا کوئی نہ کوئی آپ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ نوٹس نہیں ہے. میرے سے رابطہ بھی کسی کا نہیں ہے. مجھے تو کسی نے کوئی اطلاع نہیں دی. مجھے آپ جیسے لوگوں نے آگے جیسے ابھی آپ آگے بیٹھے ہوئے یہاں پر، تو انہوں نے مجھے مجھے مصروف تھا کام ہے، کسی نے کہا جی آپ تو معطل ہو گئے. مجھے تو پتہ نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ چل رہا ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اگر میرے لیے ممنوع ہے تو ساروں کے لیے ممنوع ہونا چاہیے. میں بہت پریشان ہوں اس بارے میں کہ ایک طرف جو ہے نا میرے لیے تو یہ پابندی ہے، لیکن باقی کسی کے لیے پابندی نہیں ہے. یہ تو کسی کا ذاتی مسئلہ تو مجھ سے ہو سکتا ہے. اگر اجتماعی مسئلہ ہوتا تو اور بھی لوگ معطل ہوتے. ہمارے ٹیچر جو ہے نا صبح شام سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. خالی ٹیچر نہیں کرتے بلکہ ہمارے یہاں تو جو جلسہ ہوتا ہے اس میں ہمارے ڈویژنل ڈائریکٹر صاحب یا ابھی جو ہمارا جنڈی چونترا میں وزیر اعظم صاحب آئے، ان کا استقبال کیا گیا. ایک دن پہلے آئے، وہ پورا دن وہ وہاں رہے ہیں، DO صاحب وہاں رہے ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب کو بلاتے رہے ہیں، وہاں کالیں کر کے ٹیچرز کو بلایا. ہمارے مشق یونیورسٹی کے جو رجسٹرار ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے ہیں، اپنے طلباء کو لے کے آئے ہیں. تو اب خود استعمال کر لیتے ہیں، ٹیچرز کو بلا کے وہاں پر اپنی گیدرنگ کے لیے اب استعمال کرتے ہیں. اگر جو وہ آنے جائے گا آپ کے جلسے میں، جو مخالف ہوگا وہ دبا لے گا. ہم تو بے بس ہیں، ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. ہم تو اسی طرح ابھی آپ آ گئے اسی طرح جناب بغیر پوچھے. ابھی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی چیز ہے. آپ نے بالکل، آپ کو ہم آپ سے سوری پرسنل کر لیتے ہیں کہ آپ شاید متاثر ہوں گے یا ہو رہے ہیں، یا آپ کو ذہنی برڈن تھوڑا سا فیل ہوا ہماری وجہ سے. تو بہرطور یہ ہمارا شعبہ ہے، ہمارا تقاضا ہے. اور میں آپ اس کی بات میرے پاس جس حد تک میں پوچھ رہا تھا وہ کلیئر آپ نے جتنی کر سکے وہ کر دی. کچھ ابہام ہیں، کچھ باتیں ہم ناظرین اب خود ہی براہ راست آپ سے کچھ اہم باتیں اسی پوائنٹ پہ کریں گے. آپ بے کس طرف آ جائیں اور میں آپ سے ٹائم دیتا ہوں. جی کیمرہ مین مجھے لائیو ہی لے گا اور میں آپ سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. ناظرین، یہ جو ہمارے پاس آیا سیکنڈری ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے حوالے سے آزاد کشمیر کے پلیٹ فارم سے 7 جون
2024 की तारीख का नोटिस है, जिसमें समर कैंप के हवाले से एक पूरी वजाहती तफसीली जो नोटिफिकेशन है वो आया। और इस नोटिफिकेशन में बड़ी अजीब और हैरान कुन बात है, वो टोटली इबाम है। उसमें इबाम ये है कि जी आप गर्मियों के दौरानिए के दौरान बच्चे जो हैं उनको छुट्टियों में ये नुकसान होता है, उनकी तालीम मुतासर होती है, ऐसा वैसा, बड़ी वो लगी लिपटी बातें हैं। ऐसा है जैसे कोई घेर रहा हो किसी को। ये जो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया रियासत के तमाम इदारों को, उनकी बातों में आप अगर नोटिफिकेशन हम कोशिश करेंगे कि हम इसी क्लिप को दोबारा अपने आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे, अपने आली न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे और सोशल मीडिया पे भी ट्राई करेंगे। आली न्यूज़ पेज पे मैं अपने जर्नलिस्ट फजलुर रहमान के पेज पे भी इसको शेयर करेंगे, जहां आपको ये नोटिस शायद देखने को मिल जाए। तो उसमें ये इबाम रखा गया है कि जी आपने समर वेकेशन जो है इसके दौरान आप समर कैंप रख सकते हैं। ये किसकी हदायत थी, किसने दी, इसमें मैनेजमेंट कैसे हुई, इसमें हुकूमत का क्या रोल है, असम्बली का क्या, इसके रूल्स क्या हैं, इदारा जाती रूल्स क्या होंगे। और ये एक उलझाव पैदा करके एक तनाज़े की सूरत पैदा कर दी। बज़ाहिर हमें तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये कहें कि इनको पूछने वाला कोई नहीं। ये धौंस और ये जो डिक्टेटरशिप है, आमराना सोच, ये रवैया कौन से शोबे में नहीं है। इस एजुकेशन के शोबे में भी यही सूरत हाल है। सियासत इन असातिज़ा में कूट के भरी हुई है, हर ग्रुप के साथ। जैसा कि हम आपको ये बात बता रहे हैं, इसके तालीमी ज़मीन में ये बात करते हैं कि रीड फाउंडेशन इस वक्त बहुत बड़ी गिरफ्त कर चुका है, कम से कम ज़िला भिंबर पर और दीगर जगह पर भी उसके बहुत से अच्छा नेटवर्क है तालीमी। तो उनके इदारों में तालीम जारी है, स्कूल पे बच्चे स्कूल में आ जा रहे हैं, बाज़ क्लासेस का कंट्रोल ज़्यादा बेहतर है। अच्छा है कि तालीम जारी रखी हुई है, लेकिन गर्मी की शिद्दत ये बताती है कि घर से ना निकलो, और तालीम की शिद्दत ये तकाजा करती है कि आप पढ़े, समर वेकेशन की आड़ ले लें और तालीमी इदारों को जारी रखें। अब ये बात यही ज़िम्नन में करता चलूँ कि जिन इदारों में मैं पढ़ा, हम लोग पढ़े, दीगर लोग जो पढ़ते रहे, तो वो तो गर्मियों की छुट्टियां करते थे। और मैं यहाँ चूँकि लाइव आ रहा हूँ, तस्करा करना मुनासिब समझूंगा कि मैं मुल्तान, ख़ास मुल्तान यानी पाकिस्तान जो हमारा हमसाया मुल्क है, इस जम्मू कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, उसके सूबा पंजाब के मुल्तान में मेरी तालीम और तरबियत हुई। और मैं मुल्तान में शिद्दत की गर्मी में साइकिल पर उस वक्त, ये तवील दौरानिए कई अशरों पहले की बात है, मैं सफ़र करके पहुंचा करता था नवां शहर, और मेरे उस्ताद, हम उनसे प्राइवेट ट्यूशन भी उनसे लेते थे। तो उस गर्मी में मुझे टाइफाइड अटैक हुआ और मैं काफ़ी तकलीफ़ के बाद मुझे आराम आया था। मैंने चलें पढ़ाई तो अच्छी कर ली, रिज़ल्ट अच्छा ले लिया, स्कॉलरशिप ले ली, जो कुछ भी हो, लेकिन देखना ये है कि गर्मी की ये शिद्दत हो कि आप मुंह बाहर निकालें तो आप जल जाएं। और इस दौरान आपको तालीम का फिक्र पड़ गया, कैसे, कब और अब बड़ी हैरत है कि अब आपको एहसास हुआ कि तालीम बड़ी अहम है। तो आपको ये एहसास नहीं है कि अरबों रुपए आपके पास हैं, वो आप कहाँ खर्च करेंगे। मैं चूँकि आज़ाद कश्मीर में कोई बाकायदा फोर्स तो नहीं है, यहाँ जम्मू कश्मीर आर्मी तो बनाई नहीं गई, जो बनी हुई थी वो तोड़ टूट गई, कहीं तो गायब कर दी गई, जो थोड़ी बहुत थी वो मिक्स कर दी गई। तो जब हमारे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के पास दिफा का बजट ही नहीं, दिफा के इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने की ना ज़रूरत नहीं, तो ये तमाम पैसे एजुकेशन पे खर्च क्यों नहीं होते। यहाँ आप ठंडा मौसम, आप कूलर दें और सहूलियात दें, और अब इन इदारों को आप चलाते रहें, इनकी छुट्टियाँ कम करें, कुछ छुट्टियाँ करें जो ज़रूरत है। और साथ ये भी याद रखें कि समर वेकेशन के दौरान जो इवनिंग टाइम में क्लासेस होंगी, फिर नाइट होंगी, उससे कई और मसाइल पैदा होंगे, नेगेटिविटी के चांसेस भी हो सकते हैं, बच्चों के आने जाने में ख़राबी हो सकती है। कई इदारों में कोई, जैसा कि आप देखते हैं कि फ़लाँ मदरसे में ये वाक़या पेश आ गया, मासूम बच्चे के साथ, फ़लाँ बच्ची के साथ, ऐसे और इदारों में
तो इन वाकयात का जिम्मेदार कौन होगा जी? जनाब, ये सवाल है हमारा महकमा एजुकेशन आज़ाद कश्मीर से। जी, मैं मुखातिब आ रहा हूँ आपसे, चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी में लाइव सेशन है हमारा आली न्यूज़ का टफ टॉक। तो टफ टॉक में हम चूँकि लाइव अचानक आए, इसलिए हम बहुत से लोगों के सवालात के जवाब भी नहीं दे सकेंगे। इस क्लिप को लंबा नहीं करते, हम इंटरव्यू लाइव इसलिए आए कि जिस शख्स का हमने इंटरव्यू करना था, जिस शख्सियत का वो टीचर हैं सरकारी इदारे के, उनको सोशल मीडिया पे किसी शेयर करने पे, खबर के या बात के या कुछ लिखने पे या शायद कुछ कमेंट करने पे उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कमाल यह है कि उन्हें कहा गया कि आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है और इस पर पाबंदी है गवर्नमेंट के टीचरों पर, और फिर वो जो पाबंदी का क्या कर मुअत्तल कर रहा है, वो खुद भी तो गवर्नमेंट है भाई। आपको क्या, आपको किसने इख्तियार दे दिया? आप कौन है? आपने क्यों कर इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया? और मैं वजीर आजम से मुखातिब हूँ, मैं जो हमारे ओवरसीज हैं जम्मू कश्मीरी, उनसे भी मुखातिब होकर ये अर्ज कर रहा हूँ कि वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के प्रोग्राम में, जो पहले प्रोग्राम था सिर्फ ये 2 जून 2024 को, कि जी किसी ने दावत दिया है, कोई ठेकेदार साहब हैं जो पहले चौधरी अलीशान सोनी के साथ थे, नायक शबीर उनका नाम है, जिला काउंसलर सलीम नामी जो शख्स हैं वो उनके भाई हैं, और वहीं पे कुछ और दोस्त हैं जंडी चौंतरा। तो ये भिंबर से आना था, बाद में ये प्रोग्राम तब्दील हुआ जी, अब पीर गली से आ रहे हैं। फिर इस प्रोग्राम को मैनेज करना शुरू कर दिया गया। चौधरी रज़ाक जो आज़ाद काफिले के उम्मीदवार थे, PTI में भी थे, फिर वो रहे नहीं रहे, इस वक्त कहाँ हैं, उन के मद्दे मुकाबल चौधरी अलीशान सोनी और राजा मकसूद वगैरह। तहम उन राजा चौधरी रज़ाक ने तमाम अपने नेटवर्क को मोबिलाइज किया और लोग जो वो इस्तकबालिया के लिए सड़कों पर उमड़ आए। ज़्यादा लोगों को कहा गया कि आपका मुतालबा, आपकी सड़क, आपका ग्रिड स्टेशन, आपका हॉस्पिटल, तो यूँ लोग उमड़ आए। और ये अचानक रात को किसी वक्त कोई किसी पहर यानी 1 जून 2024 की रात को किसी वक्त को मैसेज आया कि आप इसी प्रोग्राम को कर लेंगे, अब जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या रैली, वो रैली हो गई। और उस रैली में हम चूँकि प्रोग्राम कुछ हमने लाइव दिए, वो अपने देखे सुने, हम उस पर तनकीद कर रहे हैं, वो अलग है। उसमें जो दिलचस्प पहलू था सरकारी हवाले से, वो ये था कि बहुत से सरकारी मुलाजमीन के मुख्तलिफ महकमा जात के उन लोगों के इश्तिहारात लगे थे सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा, जो मेरे पास रिकॉर्ड भी हुए हैं मेरी इस यूट्यूब चैनल पे, मेरे इस पेज पे, मेरे इस प्रोफेशनल पेज पे, वो तमाम इस वक्त भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ये प्रोग्राम करने वाले जिन लोगों ने इश्तिहारात लगाए, जिन लोगों ने बनाए, वो सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन उस वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में मौजूद थे जिन पर पाबंदियां हैं। अब जो नहीं गए उनकी भी खींचातानी, और इसी खींचातानी में रिजल्ट क्या निकलेगा, तालीम होगी मुतासर। तो जिन लोगों ने समर वेकेशन रखा, इस दौरान हम आपको बताते चलें इसी लाइव प्रोग्राम में, टफ टॉक में, कि हम मुख्तलिफ इलाकों में, देहात में शदीद गर्मी के दौरान के कुछ वाक़यात की रिपोर्टिंग करेंगे लाइव भी, और उसके क्लिप भी बनाएंगे, लोगों के घरों में भी जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमारी अप्रोच और हमें आसानी होगी। और अगर कोई मुतासर होगा, कोई बच्चा ज़ख्मी होगा, बेहोश होगा, हॉस्पिटल आएगा, तो उसका हम ताक़ुब भी करेंगे, उसके हम जो है वो इंटरव्यू भी करेंगे, और ये आपको सामना करना पड़ेगा। और जनाब मोहतरम, जिन लोगों ने ये समर वेकेशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उनको ये हम पूछते हैं और ये चाहेंगे कि वो आवाम को इस बात का जवाब दें कि इसमें इबाम क्यों रखा आपने, किस वक्त और किस टाइम की समर वेकेशन की सहूलत दे रहे हैं आप, किसको दे रहे हैं और कौन सी क्लासेस को दे रहे हैं। ये अजीब सी बात है। क्या प्राइवेट सेक्टर पे चलने वाले तालीमी इदारों से आपने कुछ खिदमात, कुछ इनामात, कुछ अवार्ड, कुछ गिफ्ट, कुछ जो मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप बात समझ रहे हैं कि कुछ लिया, खाया पिया, कुछ खिदमत, कुछ एहसानात तो नहीं उनके आप पर। और भाई क्यों, क्या कर रहे हो? पहले भी तो आप सरकारी इदारों को तबाह कर रहे हैं। आप अफसरान मौजूद हैं और आपको ये बताते चलें इसी लाइव सेशन में। इसकी हम क्लिप काट कर फिर अलग से भी अपलोड करेंगे कि मैं शाही से बिलोंग करता हूँ, खुद चौधरी फजल रहमान, और शाही मेरा घर बिल्कुल फ्रंट बॉर्डर लाइन पे है।
गोली इंडियन आर्मी की निकलती है सीधी मेरे घरों में, मेरे सैन में, हमारे अफराद जख्मी भी हुए मुतासिर वहाँ आती हैं। तो आप ये बताएं कि जब हम ज़ीरो लाइन पे रहने वाले शदीद गर्मी में 7-8 किलोमीटर अपने बच्चों को भेजेंगे, गाड़ियाँ कहाँ आएंगी और अखराजात कहाँ आएंगे? और जहाँ छुट्टियाँ कर दी हमारे बच्चों को और हमसे ट्रिपल फीस ले ली 3-3 माह की, उसका कौन जिम्मेदार है? अब उस चाई में जो मिडिल स्कूल चाहिए वहाँ पर इस वक्त 6 टीचर हैं, 8 की ज़रूरत है, जबकि क्लासें 9 हैं। कमरे कितने हैं? हमारे मालूमात के मुताबिक 7-8 कमरे हैं। तो अगर वहाँ एक दफ्तर भी है, दफ्तर होगा तो कमरा एक कम होगा। अब अव्वल आला और अव्वल अदना 2 क्लासें ये हो गई और मिडिल की बाकी 7, ये 9 क्लासें। टीचर अगर 8 भी हों देन भी कम है। वहाँ साइंस टीचर नहीं, वहाँ अरबी टीचर नहीं, वहाँ आम जो थोड़ा बहुत अखलाकियात का दर्स देने के लिए होता है वो भी नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं जी? जनाब मोहतरम, जो एलिमेंट्री सेकेंडरी सिस्टम को चला रहे हैं, आपके आवाज़ तो कायम होने चाहिए। आप बदहवासी में हैं, आप ये भूल रहे हैं कि करोड़ों और अरबों रुपए हैं आपके पास और आप उनको तरक्याती नाम करके सियासी रिश्वतें बांट रहे हैं। मेरे मोहतरम जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, आपके इक़दाम बहुत अच्छे हैं, लाजवाब हैं, जिनकी तारीफ न की जाए तो ये बड़ी घटियापन होगा, ये सहाफ़त के तकाज़ों के मुनाफी है। जो आपके अच्छे काम हैं, लेकिन इन अच्छे कामों में आपके इल्म में नहीं है कि तालीम सबसे पहले, सेहत सबसे पहले, ये 2 वो काम है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप नलके आपके लग रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ चौधरी आलीशान सोनी को फंड मिला और उससे फंड से नलके शुरू हो गए। उन नलकों को हम देख रहे हैं, हैंड पंप्स को, कि उनके लगने से चश्मे सूख गए, कि वहाँ पानी का जो नेचुरल सिस्टम था, सोर्स था, वो ख़राब हो गया। तो इसमें हमारे लाइव सेशन की बात लंबी हो रही है और हम इसको वाइंड अप करने से पहले ये बताते चलें आपको कि आपके तालीमी इदारों में इन छुट्टियों में क्लासेस तो चल रही हैं, चलें जो स्पेशल आप दे रहे हैं, इसका तो फ़ायदा शायद होगा, हम आपको इसकी रिपोर्टिंग भी करते चलेंगे। लेकिन इसमें प्राइवेट इदारों को बेनिफिट पहुंचाया गया, ये बात डन है कि आपने प्राइवेट इदारों से कुछ ना कुछ डील किया होगा। ये होगा, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है तो हो सकता है। इस पे तलाश कौन करेगा? ये ढूंढना कोई इतना आसान काम नहीं कि जब आप समर वेकेशन की इबाम वाली जो नोटिफिकेशन वाली बातें चला रहे हैं तो इससे क्या निकलता है? कुछ निकलता तो है, वो आप खुद निकाल लें बाकी। और जो जहाँ टीचर कम है उनकी तादाद पूरी करें, और जिन लोगों के लोग गरीब हैं और वो सरकारी इदारों में इसलिए नहीं पढ़ा सकते कि आप के लोगों ने पढ़ाना नहीं है, आपने उनसे सियासत करवानी है, आपने उनके पोस्टरों लगवा के अपने जलसों को कामयाब करवाना है। और चौधरी आलीशान सोनी अपने अंदाज में काम करेगा। कर्नल वकार नूर सीनियर मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके इलाके में भी टीचर सियासत की नज़र है, महकमा माल सियासत की नज़र है, और जो जंगलात है वो सियासत की नज़र है। लोकल गवर्नमेंट का तो सिलसिला ही बड़ा अजीब है कि वो स्कीमें कहाँ देते हैं, नलके कहाँ लगते हैं, कितने लगे हुए जो हैं वो दोबारा ज़ाहिर होते हैं। तो इस तमाम सूरत को इस लाइव प्रोग्राम में जो हमने बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया, माजरत चाहते हुए, कोई सवाल तो नहीं आया, तो आप आखिर में ये बात नाजरीन के पेश नज़र है कि हम अपने टॉप टॉक में ऐसे ही आइंदा भी प्रोग्राम करेंगे। लाइव आपको अचानक लेकर चलेंगे जहां हमें खदशा होगा कि या तो हमें बताने वाला झूठ बोलेगा, या कहने से कतराएगा, या वो खिसक जाएगा। तो हम लाइव इसलिए जाएंगे, और हमें ख़तरात भी होते हैं, हम उनको भी फेस कर लेंगे। और महकमा माल के हवाले से मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि महकमा माल आज़ाद कश्मीर में सबसे ख़तरनाक किरदार है इस माशरे में, तो उसमें अच्छे लोग मौजूद होते हैं, हम उनको शामिल नहीं करते। जब हम अच्छे कहते हैं तो हर शख्स कहता है मुझे भी शायद अच्छों में कर लिया, तो अच्छों में तलाश करना ज़रा बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए तो हमें खुर्दबीन तलाश करनी पड़ती है कि खुर्दबीन के ज़रिए कोई बाकिरदार, बाजुरत, ईमानदार सहाफ़ी तलाश करें, तो वो मुलाजिम तलाश करें या अफसर। ताहम महकमा माल की खराबियाँ अपनी जगह, बात चल रही थी महकमा एजुकेशन की। इस इबाम में जो खला रखा गया, जो इबाम रखा गया नोटिफिकेशन में, सेकेंडरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन
آزاد کشمیر کا، اس کو کون دور کرے گا؟ اور جو یہ ٹیچر تھے طاہر محمود غالباً نام ہے ان کا، یہ سمانی میں ان کو معطل کیا گیا، اور ان کی معطلی کا جو پھر دوبارہ یہ نوٹیفیکیشن بھی آیا، یہ سب کچھ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جو اعلیٰ حکام ہے محکمہ ایجوکیشن کے۔ تو آج کا پروگرام فی الوقت لائیو اسی حد تک۔ آپ ناظرین جو ہم سے جڑے رہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے کیمرہ مین ساتھی ارسلان خان کے ساتھ چاہوں گا اجازت۔